காக்கும் உத்தமனை நீ பாடு அணுவின் படைப்பாகி அதனின் காப்பாகி ஆங்கதன் முடிவாகி Recording in progress. உலவிடு மூன்றும் ஓர் உருவான அவ்வொருவனையே நீ பாடு அவ்வொருவனையே நீ பாடு At the inauguration of both the healthy aging clinic as well as the Dr. Mohan's Unveils. Both of them were inaugurated today. We have a 1 minute 45 seconds video where we will show you that, and then we'll invite all the team members to come on top and join us for a group photograph. Then we'll continue with the rest of the presentation. Can you show the video? Are the risk factors that increase for dementia? What are the risk factors? இங்க பாத்தீங்கன்னா third one is high blood sugar. So sugar ஜாஸ்தியா இருந்ததுன்னா normal aging வந்து accelerate ஆயிடுது. So the amount, the quickness that a person with diabetes gets dementia is about 2 times higher than in the normal population. Of course, age you cannot change. But all these other things you can change, whether blood pressure, smoking, alcohol, physical inactivity, all of these things. And nowadays we also have so much of mental health issues, stress, tension. So by the time they reach 50 years, 60 years, இதெல்லாம் வந்து accelerate ஆகி dementia is also getting worse in these conditions. So diabetes and dementia. My slides are not moving. I'm sorry. I think I've skipped a slide.
it's just going some weird way. So idhula vande what we are saying is what I told you. There's about 2 times higher risk of getting dementia if someone has diabetes. Not just diabetes but pre-diabetes state le vande the risk of dementia increases. Idhum sugar control illana of course everything gets a lot worse. And my pointer is not moving at all. So in the dementia and diabetes is a two-way issue. That is, for someone with diabetes can develop dementia. Someone with dementia can also develop diabetes. So rendume varalam. Dementia is a disease of age. Now diabetes also comes more in older people, is it not? But if you have, so this is what we were trying to say. Suppose you have diabetes. Diabetes in the line. இதுதான் நார்மலான progression to dementia பாத்தீங்கன்னா diabetes வரும்போது பாருங்க சீக்கிரம் எல்லாருக்கும் வந்துடுது. So that's what this slide is showing. Next, this is a picture of MRI brain. So normal brain or activation இப்படி இருந்துச்சுன்னா இது normal. Light yellow தெரியுதா? It's lighting up so much. Dementia இருக்கும்போது activation கம்மியாகுது பாருங்க. And this is in a diabetic patient. So diabetic patient இருக்கும்போது the activation is less and thus the dementia risk is also higher. Next. So என்னென்ன mechanisms இது ரொம்ப டீடைலா போக வேண்டாம், இதுல நிறைய மெடிக்கல் டர்ம்ஸ் இருக்கு. பட் இதெல்லாம் காரணங்கள் பாடியில இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ் இதெல்லாம் worsens the dementia in a diabetic patients. Next. So it is a vicious circle. Sugar higher இருந்தா Alzheimer's வரலாம், அது வந்தா hypo வரலாம், hyper வரலாம். So இப்படி சுத்திக்கிட்டே இருக்கும். At some point you have to break the cycle. அது எப்படி பண்ணலாம்? இது வரத்துக்கு முன்னாடியே தடுக்கிறது. அதுதான் healthy aging. Sugar patients இருக்கும்போது even by age 50 60 before they get dementia we try to prevent it, and that is what the healthy aging is all about. We normally screen kannuku, kidney ku, idella normal screening we are doing. Now we want to also add dementia in the normal diabetes clinic. I think it's the first time being done anywhere where normal people ku or age ku mela இந்த dementia varama irukradhukku we are screening. Next concept is frailty. Even the frailty na enna? Idu enna most people don't know. It is a condition in which body ke underlying issues irukradhanaala namalukku enna disease vandalume adoda outcome worse agum. Okay, that is the term of frailty. Appadina underlying la there is either bone mass loss, muscle mass loss, underlying stressful conditions, underlying Indians in the frailty is very high. நிறைய பாப்புலேஷன்ஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியன்ஸ், யூகே, யூஎஸ், ஜெர்மனின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த ஒரு ஹெல்த் ஒரு ஸ்டர்டினஸ் ஜாஸ்தி. இந்தியன்ஸ்க்கு இது கம்மி. ஒரு வயசு 50 ஆகும்பொழுதே நீங்க பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் அவர் லேடிஸ் அவங்க ஒரு மாதிரி ஓல்ட் ஆகி கை கால் குடைச்சல், இந்த பெயின் அந்த பெயின், போன் இல்ல மசில் இல்ல, அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஆக்சலரேட்டடா தே கெட் ஓல்ட். வேறஸ் நீங்க 80 இயர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஜப்பான்லயோ இல்லைன்னா நீங்க யூஎஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அப்ப கல்யாணம் பண்ணலாமான்னு யோசிக்கிறாங்க. ஓகே, 80 வயசுல 50 வயசுல 50 வயசுல பாட்டி ஆயிடுறாங்க எல்லாருமே. So அந்த டிஃபரன்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கு. ஏஷியன் இந்தியன்ஸுக்கு கண்டிப்பா அந்த ஃப்ரெயிலிட்டி இஷ்யூ இருக்கு. ஸோ இது மேல நம்ம டயபெட்டிஸை போட்டோம்னா அது என்ன ஆகுது, சீக்கிரமா டிசபிலிட்டி வருது. டிமென்ஷியாவா இருக்கட்டும், கிட்னி ப்ராப்ளமா இருக்கட்டும், ஐ ப்ராப்ளமா இருக்கட்டும், என்ன டயபெட்டிஸ் இருக்கு, அந்த காம்ப்ளிகேஷன் வருது. இதுக்கு நல்ல ஃப்ரெயிலிட்டின்ற ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்போது இது எல்லாமே சீக்கிரம் வருது. ஸோ இப்படிதான் ப்ரோக்ரஸ். யங்கா இருக்கும்போது ரொபஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி வருது. அதுக்கப்புறம் ப்ரீ-ஃப்ரெயில் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஜ், ஃப்ரெயில், டிசபிலிட்டி. இது டூ லேட். ஓகே, இதுவே கொஞ்சம் லேட் தான். ஸோ நம்மளோட குறிக்கோள் என்ன, இந்த ஸ்டேஜ்ல ஆளுங்களை கண்டுபிடிச்சு இங்க ப்ராக்ரஸ் பண்ணாம பாத்துக்கணும். இதுக்கு என்ன பண்ணலாம், there are proteins that we can give, there are exercises you can do. ஸோ இதெல்லாம் ஸ்கிரீன் பண்ணி இது ஃபர்ஸ்ட் அவேர்னஸ் இருக்கணும். இப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்ட்டு அவேர்னஸ் பண்ண பிறகு இதுக்கு எப்படி தடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we are doing. ஸோ இதுக்கு உண்டான நிறைய எங்க ஹாஸ்பிட்டல்லையே ஆல்மோஸ்ட் 1200 பீப்புளுக்கு above 65 years of age எவ்வளோ ஃப்ரெயிலிட்டி இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க ரெண்டு விதம் இருக்கு. ஒன் இஸ் த்ரூ கொஸ்டினர், கேள்விகள். செகண்ட் இஸ் ஹேண்ட் கிரிப் ஸ்ட்ரென்த். நாங்க ஒரு மிஷின் இருக்கு பாருங்க, அதை விட ஒரு குட்டியான மிஷின் தான். கையில எப்படி அது எவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு உங்க கையில அப்படின்னு அந்த பாலை பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா அது மெஷர் ஆயிடும். ஸோ அதை வச்சு கண்டக்ட் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணும். நெக்ஸ்ட், ஸோ இதுதான் பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெயிலிட்டி.
நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு 50-60 இயர்ஸ்க்கு மேல 60% of men and women with diabetes are frail. அப்படின்னா டயபிட்டிஸ் கிளினிக்குள்ள வராங்க 60%க்கு மேல ஃப்ரெயிலிட்டி. இந்த ஃப்ரெயிலிட்டி இருந்தா என்ன ஆகும்? எல்லா காம்ப்ளிகேஷனும் ஜாஸ்தி வரும். ஸோ தட் இஸ் வாட் வி ஹவ் ஷோன் இன் திஸ். அதுவும் வந்து நீங்க மென் அண்ட் விமென் எடுத்துட்டீங்கன்னா ரெண்டு பேருக்குமே இந்த ஃப்ரெயிலிட்டி வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. இப்போ ரொபஸ்ட் சுத்தமா இல்லை. ஓகே, இது 65 இயர்ஸ்க்கு மேல இருக்கிற பாப்புலேஷன்ல ரொம்ப கம்மியான ரொபஸ்ட், நார்மலாகவே கிடையாது. ஒரு ப்ரீ ஃப்ரெயில் அண்ட் ஃப்ரெயில் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கு நம்ம பாப்புலேஷன்ல. ஸோ அதுவும் சேர்த்து இப்போ ஸ்க்ரீன் பண்ண போறோம். இந்த ஹெல்த்தி ஏஜிங் கிளினிக்ல இந்த ரெண்டு காம்பனண்ட்டை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண போறோம். ஃப்ரெயிலிட்டி வந்து இஸ் 3 to 5 times higher. All kinds of issues come because of frailty, and that is another issue we are tackling in this healthy aging clinic. Next. So that's it. Thank you. Next, I call Vitra. Good evening all. Good evening sir and ma'am for this opportunity, and I welcome you all on my behalf. So my agenda for today is to talk about the components of healthy aging. So we've just unveiled two important things. So I think very well informed media and the staff, what are the complications of diabetes and you're going to tell me kidney, kannu, kaal, narambu baadippu irkalam. Idella you're going to tell me because its awareness is quite high on that. But those are the traditional complications. But what are the emerging complications? Sir, Katnar, first slide, more and more elderly people we are going to get, and so we're going to have newer complications coming in. Now the complications will be more of cancer, infection, and liver disease. We had start the liver clinic looking ahead for this, and now we are thinking of the other emerging complications like functional disability, cognitive disability and affective disorders. Functional disability na ipo madam ungalku detail explain pannanga. Frailty nu solradhu that's quite common in our elderly diabetic. Cognitive disability na mood swings irukadhu, depression, all these come under affective disorder. So these three are the emerging complications. So ஒரு ஹாலிஸ்டிக்கா நம்ம டயபெட்டிஸ் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு பேசணும்னா ரைட் சைட்ல இருக்கிறத மட்டும் அட்ரஸ் பண்ணாம we'll have to address the emerging complications also, especially in the elderly population. So the goal, so என்ன எதுக்காக sir and ma'am did explain what is the goal, but why we definitely want to create awareness about healthy aging among our diabetic population, and also to provide a holistic multidisciplinary care for all our elderly patients. So on top of the standard of care, diabetes care that we are providing here, we want to add on cognition, dementia, depression and frailty on top of our standard of care. And that definitely the main aim of this whole healthy aging project is to improve the quality of life of our elderly population, however time they want to, their health span, as sir did explain, then the longevity. So how are we going to do that? We have a team with us, experts with us, the behavioral therapist, a consultant diabetologist, dietitian, fitness trainer, psychiatrist, neurologist and yoga therapist. Ma'am will introduce them. Next slide. So, and we have a lot of tools for doing this. So every healthy aging, it cannot be just verbal, yeah. So we have after a lot of discussion from experts in the field, from UK, from US, from the country, we have come up with the best tools available for assessing. So every கண்டுபிடிக்கிறது cognitive decline na வெறும் ஒரு கொஞ்சம் memory loss அப்படினு சொன்னா cognition decline சொல்ல முடியாதுல. We need some quantitative ways of proving it. So that's why we are taking up lot of tools like subjective memory testing, Allen-Brooke, Lobar function test, hand grip, dynamometer and so on. Next slide. So this is just, I'm not going into detail what you're doing, just to show you that how extensive and how intricate each of these tools are. This is how different they look. And so we have like around 6 to 7 battery of tools which we're going to completely, comprehensively, analyze the patient's cognition and so on. That's the hand grip. Next slide. So the plan is how are we going to work in the healthy aging clinic? Healthy aging clinic what do we do now? First we have a pre-screening for all our above 60 from starting from the World Diabetes Day. We'll be screening for all our above 60 with a simple tool that is called the mini-cog. Other than that, we'll be able to identify the high risk group.
and then they will be their diabetes or the metabolic treatment plan consultant kita we will inform, so that accordingly they adjust according to the cognition and refer to the healthy aging clinic. There in the healthy aging clinic, our behavioral therapist will completely, comprehensively analyze the patient with the multiple tools that I showed you in my previous slide, and then categorize them into 3 simple categories. We have for functional things, we have kept it in 3 categories. MCI அப்படினா mild cognitive impairment. So dementia எல்லாம் வரல, கொஞ்சம் cognition குறைச்சலா இருக்குன்றதுல அந்த groupல we keep it. Then dementia, and of course depression or the affective disorders also we have to look into, because they are all interrelated. And then we have, as I told you, team who will they'll be referred to either the psychiatrist or the neurologist as per the need. And then we also have specified nutritional plan and fitness guidance for them. We are also offering cognitive therapy counseling, specific counseling for MCI, the dementia, depression, different categories. We also planning yoga therapy. We have experts for that, music and art therapy. So the plans are really big, and also we don't stop with that. We're going to review, reassess, and of course categorize them to show the improvement, how they have progressed or improved from their mild cognitive impairment to how much we're going to recover. So as all of us did mention, the whole idea or the aim of this is to provide a holistic multidisciplinary care to improve the quality of life of all our elderly patients, and by using the utility of diet, specified diet, physical activity, counseling, spiritual life, of course the metabolic control like diabetes, hypertension, dyslipidemia, a very important part for improvement of cognition, that will be taken care of, cognitive training, and of course the support from specialists. Thank you all. Thank you, ma'am. We got detailed answers on what and why are we going to do this. Now, time for team introduction, and let's invite our Managing Director, Dr. R.M. Anjana ma'am, to come forward and introduce the team. There's been a lot of work that has gone into this, and I think it's a first time initiative. So I'd like all of you to put your hands together for the team. The diabetologist in the team is going to be Dr. Uttara, the neurologist Dr. Selvanathan Vangasar, the psychiatrist is Dr. Lakshmi. 1 second. And I've been coming for various other causes like stroke, diabetic neuropathy and other things, but I used to ask general questions. Sir, நேத்து நீங்க என்ன சாப்பிட்டீங்க, எந்த ஊர்ல இருந்து வந்தீங்க? So there I find some kind of patient's reluctance, and the attendants were only answering it. So that is when I noticed that minimal cognitive impairment is still persisting. But if you ask the attendants, they would say that their dementia illa sir, his memory is very good. But when you ask small questions, it is very evident that they are having a minimal cognitive impairment. So this made me think of prevalence of minimal cognitive impairment in diabetes mellitus. As sir has told, the longevity of the diabetes patient has increased. So, and moreover there is a young onset of diabetes. So all this leads to increase in the patients with neurological complications, especially the dementia or minimal cognitive impairment. And this program is rightly named as a normal aging clinic. It's not named as a dementia clinic. It is named as a normal aging clinic. So what is the differences? Here we not only pick up the dementia cases and give the treatment. Here we are taking the patients who are looking normal, and we are screening the patients, and then those who are having minor changes have been advised to go for a extensive therapy. So this is one of its kind in, I think, all over India, where the patients have been screened for the future or prospective dementia, and the treatment is started earlier. And dementia carries a lot of risk factors along with diabetes. The diabetes itself causes small vessel ischemic changes, which is one of the important causes for dementia. And as all of you know that Alzheimer's is also called as type 3 diabetes mellitus. So there is a very close relation between the diabetes and the dementia. So this is a very good program started by an
with the excellent this thing, and name is very well kept, Healthy Aging Clinic, so that it doesn't cause stigma of dementia to the patient. I hope this will benefit a lot of patients. Thank you very much for that. I now would like to call upon Dr. Rutraman to share a short note on the Dr. Mohan's on Wheels program. So continuing on the second interesting project, that is Dr. Mohan's on Wheels, bringing diabetes care to your doorstep. So this why the sir did explain. So we want it to be convenient and an accessible care, so that it brings the essential health care directly to your home. So minimizing the travel hassle. So I didn't get an auto in the morning, I couldn't get up early morning. So all those can be taken care of, and specialized diabetes support tailored for the diabetes management. And we're looking at a comprehensive service here. So from blood sample collection to physiotherapy, eye testing. I'll show you in my following slide what all we are offering. And we also have we're looking at making things more comfortable, and and having a continuity for the patient, the comfort level of the patient, to ensure consistent Dr. Mohan's quality of care, especially for those with mobility issues. So the next slide, please. The components of this would be the doctor's visit. So the doctor will come to your doorstep, blood sample collection, dressing and wound care, IV or IM injections, Rice tube fixing, urinary catheterization, nebulization, nursing care at home, physiotherapy, chiropody, biotessiometry, foot Doppler, foot examination, sleep study, ECG, eye testing, retinal photography, along with a tele-ophthalmic consultation, adult vaccination, continuous glucose monitoring system or AGP, fixing that for your continuous, better glycemic control, ambulatory blood pressure monitoring, and also last but not the least, the pharmacy delivery also. All of this have been inclusive in this one Dr. Mohan's on Wheels care at your doorstep. Thank you. Moving on to the vote of thanks, I would like to call upon our Vice Chairman, Dr. Ranjit Unnikrishnan sir, for the vote of thanks. Coverage. Sincere appreciation to Mr. Hariharan for video coverage and Mr. Joseph and his team for catering arrangements. Last but not the least, a big thank you to the entire team who put on their efforts to make this function a grand success. Thank you one and all present here for esteemed participation. I request you all to kindly rise for the national anthem. நீரிழிவு நாள் வேர்ல்ட் டயபிட்டிஸ் டேன்னு சொல்லி இப்போ ஒரு 10-20 வருஷமாகவே இப்போ அது வந்து கொண்டாடிட்டு வரோம். ஃப்ரெட்ரிக் பேண்டிங், டாக்டர் ஃப்ரெட்ரிக் பேண்டிங் அவர் தான் இன்சுலின் கண்டுபிடிச்சாரு. அவருடைய பிறந்த நாள் வந்து நவம்பர் 14 அதனால இது வந்து வேர்ல்ட் டயபிட்டிஸ் டேயாக கண்டக்ட் பண்ணிட்டு வரோம். அந்த தினத்தை ஒட்டி பல புது ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து எல்லா வருஷமும் ஒரு புது ப்ராஜெக்ட் வந்து நாங்கள் ஆரம்பிக்கிறோம். போன வருஷம் வந்து லிவர் கிளினிக், ஈரல் கிளினிக், அது வந்து ஆரம்பித்தோம் போன வருஷம். இந்த வருஷம் வந்து அதாவது நாங்கள் இந்த இதில் ப்ரெசன்டேஷனில் சொன்ன மாதிரி சாதாரணமாக நீரிழிவு நோயுடைய சிக்கல்கள்னு சொன்னபோது கண்ணை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும். குருடாயிடுவாங்க, அதுமாரி கால் எடுத்துருவாங்க, அதுமாரி கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகிடும், இருதய நோய் வந்து ஹார்ட் அட்டாக், மாரடைப்பு வரலாம், இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனால் இப்போ புது புது காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வந்துருக்கு. கோவிட் வரும்போது தான் தெரிஞ்சது கோவிட்னால என்னென்ன ப்ராப்ளம் வருது நீரிழிவு நோய் இருக்கிறவங்களுக்குன்னு. இப்போ அதுக்கெல்லாம் மேலே வந்து நம்ம இதில் வந்து நம்ம லைஃப் ஸ்பேன், லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அது வந்து கூட்டிகிட்டே போகுது. இண்டிபெண்டன்ஸ் டைமில் 35 வயசு தான். 35 வயசுல எல்லாரும் போயிடுவாங்க இல்லை, பட் ஆவரேஜ் எடுத்தால் 35 வயசுல தான் இருந்தது. இப்போ வந்து கூடி கூடி இப்போ 70 ஆயிடுச்சு. இப்போ இன்னும் கொஞ்ச நாளில் வந்து 80 ஆயிடும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ என்ன ஆயிடும்னா ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் அதுமாரி இந்த வயதானவங்க முதியோர்களுக்கு வந்து அவங்க ஹெல்த் வந்து பிசிக்கல் ஹெல்த்தாக இருக்கட்டும், மென்டல் ஹெல்த்தாக இருக்கட்டும், அது வந்து கம்மி ஆகிட்டே வரும். ஏன்னா ஏஜிங்னால தான் வயசாயிடுச்சேப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இந்த வயசாயிடுச்சேப்பான்னு சொல்றது கூட சில ஊர்ல பார்த்தீங்கன்னா, ஈவன் நம்ம ஊர்ல கூட சிலவங்கெல்லாம் வந்து 70 வயசுக்கு அப்புறம் தான் மேரத்தான் ஓட ஆரம்பிப்பாங்க. ஓகே, அண்ட் 100 வயசுல ரன் பண்றவங்களாம் இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. ஸோ அதனால வயசு மாத்திரம் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிட்டு வயதாகி போச்சுன்னு சொல்ல முடியாது. அதுக்கு தான் ஹெல்த்தி ஏஜிங்னு ஒன்று இருக்கு. அதாவது வயசாகலாம், அது இருந்தால் கூட ஹெல்த் இருக்கு, ஆரோக்கியம் இருக்கு. அதே டைம்ல 60 வயசானவர் வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியம் இல்லாம கூட இருக்கலாம். ஸோ இந்த ஹெல்த்தி ஏஜிங் கான்செப்ட்ன்றது ஒரு புது கான்செப்டா வந்துட்டு இருக்கு.
நீங்க கேட்கலாம், நீங்க நீரிழிவு நோய் ஸ்பெஷலிஸ்ட் தானே, இதை பற்றி ஏன் நீங்க இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கிறீங்கன்னு நீங்க கேட்கலாம். நல்ல ஒரு கேள்விதான் அது. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, நீரிழிவு நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு எந்த வியாதி எடுத்தாலும் இன்க்ளூடிங் ஏஜிங் எடுத்தா கூட அது ரொம்ப ஃபாஸ்டா ப்ரோக்ரஸ் ஆகும். மறதி, டிமென்ஷியான்னு சொல்லுவாங்க, ஆல்சைமர்ஸ் சொல்லி, அவருக்கு ஞாபகமே இல்லைங்க, அவர் பேரே தெரியல, ஃபேமிலியே யாருன்னு தெரியல, அதான் டிமென்ஷியான்னு சொல்றது. அந்த டிமென்ஷியா வர்றது வந்து சாதாரணமா 80 வயசுல வரும், 75 வயசுல வரும், அது 65 வயசுலயே வந்துடுது நீரிழிவு நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு. ஏன்னா நீரிழிவு நோயே வந்து ஒரு ஆக்சிலரேட்டட் ஏஜிங்னு சொல்லுவோம். ஏஜே வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா போற மாதிரி, ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் போட்டா எப்படி இருக்கும், உங்க வயசு வந்து 60ல இருந்து 70 கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி நீரிழிவு நோய்க்கு வந்தா. ஆகையினால நீரிழிவு நோயில வந்து இதுவே இந்த டிமென்ஷியான்றதும் வீக் ஆகிறதும் ஏஜிங்ன்றதும், அப்புறம் 2 பேரும் சொல்லியிருந்தாங்க, டாக்டர் அஞ்சனாவும் டாக்டரும் சொன்னாங்க, ஃப்ரேல்ட்டின்னு ஒன்று இருக்கு. இந்த ஃப்ரேல்ட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீக்னஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ரொம்ப வீக் ஆயிட்டாருன்னு சொல்லுவாங்க. வீக்னா என்ன, அவரால் ஒரு பொருள் எடுக்க முடியல, நடக்க முடியல, விழுந்துடுறாரு, தடுக்கி விழுந்துடுறாரு, மசில்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப வீக் ஆயிடுது, ஒரு இது கூட லிஃப்ட் பண்ண முடியல அவரால். இதுதான் வீக்னஸ் சொல்றது. இன்னொரு விதத்துல மெடிக்கல் இதுல சொன்னா ஃப்ரேல்ட்டின்னு சொல்லுவோம். இந்த ஃப்ரேல்ட்டின்றது நீரிழிவு நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு அதிகமாயிடுது. ஆனா இதெல்லாம் வந்து தடுக்கக்கூடியது. எப்படி தடுக்கக்கூடியதுன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒண்ணு வந்து நீரிழிவு நோய் கட்டுப்பாடுல வைக்கணும். நீரிழிவு நோய் வந்து மற்றவங்க இருக்கிற லெவல்ல குளுக்கோஸ் லெவலும், கொலஸ்ட்ரால் லெவலும், ரத்த கொதிப்பும், பிளட் ப்ரெஷர் எல்லாமே வந்து நார்மல் லெவல்ல வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு சாதாரணமா இருக்கிறவங்களுக்கு ஏஜிங் மாதிரி தான் அவங்களுக்கும் வரும். இப்ப நீரிழிவு நோய் இல்லைன்னா கூட 95 வயசு 100 வயசு ஆகும்போது ஓல்டா தான் இருப்பாங்க. 30 வயசு மாதிரி இருக்க முடியாது இல்லையா? என்னன்னா ஏதோ மிரக்கல் அது. யூஸ்வலா எல்லாருக்கும் யாரா இருந்தாலும் ஏஜிங் வரும். எந்த ஒரு மனுஷனா இருந்தாலும் பிறந்தா அதுல ஏஜிங் வரும். ஆனா ஆக்சலரேட்டட் ஏஜிங் 55 வயசுலயே 60 வயசுலயே வயசாகி போச்சுன்னா தட் இஸ் நாட் குட். எல்லாரும் 80 வயசு வரலாம் இருக்கும்போது. ஸோ ஒரு உலகத்திலேயே பாத்தீங்கன்னா டயபெட்டிக் கிளினிக்ல ஏஜிங்கை பற்றி யாரும் அது வரலாம் எடுக்கல. இந்தியாவில் மாத்திரம் இல்லை, உலகத்திலே நான் பல பேர்கிட்ட போய் எல்லாரும் ஜெர்மனில கேட்டேன், ஜப்பான்ல கேட்டேன், யூஎஸ்ல கேட்டேன், யூகேல கேட்டேன். ஐயோ அந்த மாதிரி நாங்கள் பண்ணதே இல்லையே, நீங்க பண்ண போறீங்களா? ஆமா நாங்க பண்ண போறோம், புதுசா எடுத்துக்க போறோம். ஸோ இந்த ஹெல்த்தி ஏஜிங் கிளினிக் டாக்டர் செந்தில் சொன்ன மாதிரி டிமென்ஷியா கிளினிக்னு சொல்லல, வெறும் மருதிக்காக மாத்திரம் இது பண்ணல. கரெக்டான நியூட்ரிஷன், சாப்பாடு கரெக்டா இருக்கிறது, எக்ஸசைஸ் அவங்களுக்கு கரெக்டா பண்றது, அவங்களுடைய மசில் ஸ்ட்ரென்த், பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இது டிபார்ட்மெண்டே இருக்குங்க. எப்படி அவங்க மசில்ஸ் எல்லாம் ஸ்ட்ராங்கா வைக்கிறது, அப்புறம் மருவி இருக்குதா இல்லையா அதை எப்படி டெஸ்ட் பண்றது. ஓகே, அது யூஸ்வலா நியூராலஜிஸ்ட் போனதான் பண்ணுவாங்க. எல்லா டயபெட்டிக் பேஷண்ட் நியூராலஜிஸ்ட் எப்படி பார்க்க முடியும்? 10 கோடி டயபெட்டிக் பேஷண்ட் எல்லாரும் 10 கோடியை வந்து நியூராலஜிஸ்ட் பார்க்க முடியுமா? பார்க்க முடியாது. அவங்கள வந்து அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ்ல இருந்தா முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஸ்கிரீனிங் பண்ணுவோம். 60 வயசுக்கு மேல ஆயிடுச்சா, ஓகே இதுல ப்ரோக்ராம் என்டர் பண்றீங்களா, நாங்க ஃப்ரீயா பண்ணி கொடுக்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்கிரீனிங் ஸ்கிரீனிங் பார்த்து நார்மலா இருந்தா ஓகே நீங்க போலாம், ஒண்ணுமே இல்லை. மைல்டா ஏதாவது இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து நாங்க செய்யலாம். அதுலயே வந்து சிவியரா இருந்ததுன்னா உடனே டாக்டர் செந்தில் கூப்பிட்டு சார் நீங்க பார்க்கணும். அதே டைம்ல என்ன ஆயிடுது, அந்த மென்டல் ப்ராசஸும் மறதி எல்லாம் கம்மியாகிறது மாதிரி டிப்ரெஷன் வருது. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒன்றும் செய்ய முடியலன்னு மன அழுத்தம், கவலை, டிப்ரெஷன், அவங்க அப்படியே அப்செட் ஆயிடுறாங்க. ஓகே, அது வந்து டிப்ரெஷன். டிப்ரெஷன் வந்ததுன்னா அப்போ சைக்காட்ரிஸ்ட் இருக்காங்க, டாக்டர் லட்சுமி கூப்பிட்டு நீங்க பாருங்க மேடம், இவங்க வந்து கொஞ்சம் டிப்ரெஷன்ல இருக்காங்க, கொஞ்சம் நம்ம மருந்து கொடுக்கணுமா இல்லை மருந்து இல்லாமலே ட்ரீட் பண்ணலாமா, அந்த மாதிரி. இதெல்லாம் வந்து காம்ப்ரஹென்சிவா. இப்போ எங்க பேர் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் பேர் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் மோகன்ஸ் டயபெட்டிஸ் ஸ்பெஷாலிட்டி சென்டர்னு போட்டிருக்கோம், டயபெட்டிக் சென்டர்னு போடல. ஏன்னா முதல்ல இருந்தே 30 வருஷம் முன்னாடி எனக்கு தெரியும் 1 by 1 இது வந்து ஒவ்வொரு ஆர்கனும் எஃபெக்ட் பண்ணணும். அதனால தான் எல்லா இடத்துலையும் டயபெட்டிஸ் ஹாஸ்பிட்டல் சொல்லுவாங்க, டயபெட்டிக் சென்டர்னு சொல்லுவாங்க. நாங்கள் வந்து டயபெட்டிஸ் ஸ்பெஷாலிட்டி சென்டர் தான் வச்சிருக்கோம் முதல்ல இருந்தே. ஓகே, ஏன்னா முதல்ல இருந்தே கண்ணு, கிட்னி, கால் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம். இப்போ அது வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்றோம். பிரெயினை கொண்டாந்து, பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்தை கொண்டாந்து, ஏஜிங், ஹெல்த்தி ஏஜிங் கொண்டாந்து இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் செய்கிறோம். ரெண்டாவது வந்து டாக்டர் மோஹன்ஸ் ஆன் வீல்ஸ். அதான் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி, நீங்க எங்க ஹாஸ்பிட்டல் வரணும்னா நாங்கள் அங்கே வரோம், அங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு வேண்டியதெல்லாம் வந்து வீட்டிலேயே செய்து கொடுக்குறோம். அது ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டா இருக்கும். அவங்களுக்கு ஹெல்த் கேரே சேஞ்ச் ஆகிடும். இன்னொரு 10 வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி வெரி சிக் பேஷண்ட் தான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வருவாங்க. மற்றவங்கலாம் வந்து என்னென்ன வீட்லேயே செய்ய முடியுமோ அந்த மாதிரி செய்துருவாங்க. ஸோ சேஞ்சிங் டைம்ஸ் இப்போ. ஸோ வி ஆல்சோ ஹேவ் டு சேஞ்ச். உங்களால் வர முடியலையா, நாங்கள் வரோம், வீட்டில் கம் டு. ஸோ அது வந்து டாக்டர் மோகன்ஸ் ஆன் வீல்ஸ். இந்த 2 ப்ராஜெக்டும் இந்த வருஷத்துடைய எங்களுடைய கிஃப்ட் டு த நேஷன், இந்தியாவுக்கும் தமிழ்நாடுக்கும் நாங்கள் கொடுக்குற கிஃப்ட் டு எவ்ரிபடி. ஸோ தட் இவங்க வந்து தே கேன் பி
benefited. So இதுக்கு ஒரு பெரிய டீம் தேவை இருக்கு. Diabetologist டாக்டர் உத்ரா வந்து எடுத்துக்கிறாங்க. டாக்டர் அஞ்சனா will be running all this. And we have neurologist, we have psychiatrist, we have yoga, stress management எல்லாம் பார்க்கிறதுக்கு. And then behavioral therapy. அவங்களுக்கு குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இதெல்லாம் பார்த்து இதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கு அப்புறம் நியூட்ரிஷன் இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு பெரிய டீம் மாதிரி பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு பேக்கேஜ் மாதிரி போட்டு கொடுத்துட்டு அவங்கள வந்து அவங்களுடைய குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். எத்தனை வருஷம் இருக்காங்களோ ஹாப்பியா இருக்கணும், ஹெல்த்தியா இருக்கணும். அதுதான் கான்செப்ட். ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் இந்தியா ரொம்ப பெருமையா நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம். ஒரு டயபெட்டிக் கிளினிக்ல ஒரு ஹெல்த்தி ஏஜிங் கிளினிக்கும் டாக்டர் மோகன்ஸ் ஆன் வீல்ஸ்ன்றதும் இது ரெண்டும் வந்து நாங்கள் இனாகிரேட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ வந்து ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் நீங்க கேட்கலாம். ஐ திங்க் போத் ஆஃப் देम will answer the questions. எவ்வளோ நேரம் அந்த வீல்ஸ் வந்து எவ்வளோ நேரம் டைமிங்? வீல்ஸ் வந்து காலையில 8 o'clockலேருந்து ஈவினிங் 8 PM வரைக்கும். ஸோ மார்னிங் டைம்ல வந்து கொஞ்சம் வயசானவங்க இருந்தா அவங்களால வர முடியும்னா அங்க, இல்ல பிஸியா வேலை செய்யறவங்களுக்கு அவங்க அவைல் பண்ணணும்னா ஈவினிங் ஜாபுக்கு அப்புறம் கூட வந்து அவைல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 8 AM to 8 PM ஓப்பன் ஆகும். அதுல வந்து வீல்ஸ்ல வந்து டாக்டர்ஸ் பிளஸ் டெக்னீஷியன்ஸ் ஸோ எல்லாருமே இருக்காங்க. உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அப்பிரகாரம் உங்களுக்கு வருவோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு பிளட் எடுக்கணும்னா பிளட் டெக்னீஷியன்ஸ் வருவாங்க. கண்ணுக்கு பார்க்கணும்னா அந்த மாதிரி கண்ணுக்கு பார்க்கணும்னா அது மாதிரி வரும். இல்ல ஃபுட் கேர் தேவையா, ட்ரெஸ்ஸிங் தேவையா, இல்ல வேற நர்சிங். ஸோ நர்சிங் கேர்ன்றது வந்து இப்போ ரொம்ப ஒரு நீடா இருக்கு. சென்னைன்னு மட்டும் கிடையாது, எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கு. ஏன்னா ஏஜ்டு பாப்புலேஷன் இருக்கும்பொழுது அவங்களுக்கு பேசிக் நர்சிங் கேர், இந்த பிபி பார்க்கறது, இந்த மெடிசன்ஸ் கொடுக்கறது, இதுக்கெல்லாம். ஸோ 24 hour நர்சிங் சர்வீஸும் ஆஃபர் பண்றோம். 12 hour 24 hours. பிளஸ் என்னெல்லாம் சூஸ் பண்றீங்களோ அப்பிரகாரம் அந்த டெலிவரி ஆஃப் சர்வீஸ் வீட்லயே வந்து பண்ற மாதிரி டாக்டர் மோகன் சொல்லியிருக்கோம். அடுத்த கேள்வி ஐ சம்பந்தமானும் கண்ணு சம்பந்தமும் பார்க்குறாங்க. போய் டெக்னீஷியன் டைலேட் பண்ணிட்டு அது பண்ணி ஃபண்டஸ் ஃபோட்டோகிராஃபியும் எடுத்து அதுக்கப்புறம் கன்சல்டேஷனும் த்ரூ டெலிமெடிசன் ஆப்தால்மிக் கன்சல்டன்ட்டு அதை ஃபுல்லாக பார்த்து அன்றைக்கே அதே டேவே அவங்களுக்கு அந்த ரிப்போர்ட்டும் கொடுத்துருவாங்க. அண்ட் அதை வந்து டயபெட்டாலஜி கன்சல்டேஷனோடையும் கோஆர்டினேட் பண்ணி அவங்களுக்கு ப்ரெஸ்கிரிப்ஷன் கொடுப்பாங்க. அந்த ஒரே நாள்லேயே எல்லாமே பண்ண முடியும், எல்லாமே வீட்டுக்கு போய். நாங்க இப்பதான் ஆரம்பிக்கிறதுனால இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம். அதனால ட்ரை பண்றோம். சென்னை மட்டும் தான் இப்போதைக்கு ஓபன். இது ஒரு சக்சஸ் ஆயிடுச்சுன்னா தமிழ்நாட்டுக்கே இல்ல ஆல் இடத்துக்கு, பெங்களூர், கல்கத்தா. இந்த பிரான்ச்சஸ் வந்து தமிழ்நாடு பூரா இருக்கு, ஆந்திரால இருக்கு, தெலுங்கானா இருக்கு, பெங்களூர்ல இருக்கு, கேரளால திருவனந்தபுரம் அண்ட் கேலிக்கட்ல இருக்கு, புவனேஸ்வர் ஒரிசால இருக்கு, பெங்கால்ல வந்து கல்கட்டால 2 சென்டர் இருக்கு, சிலிகுரியில ஒரு இடம் இருக்கு. இந்த எல்லா 50 பிரான்ச்சஸ் இருக்கு. 32 சிட்டி, 8 ஸ்டேட்ஸ்ல வந்து எங்க பிரான்ச்சஸ் இருக்கு. ஸோ எங்க பிரான்ச்சஸ் எங்கெங்க இருக்கோ ஃபர்ஸ்ட் சென்னையில எல்லாமே எங்க பைலட் டெஸ்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ தட் கொஞ்சம் மாத்தணும், பப்ளிக் வந்து வேற மாதிரி ஏதோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்கன்னா அதை வந்து ஃபைன் டியூன் பண்ணிட்டு அப்புறம் அந்தந்த டீமுக்கு வந்து நாங்க அந்தந்த சிட்டிக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு எங்க பிரான்ச்சஸ்ல வந்து பண்ணோம். கண்டிப்பா இருக்கு. ஆமா சார் சொன்ன மாதிரி நான் காட்டினேன். 2-3 டிவைட் பண்றோம்னு ஒரு ஜெனரல் கேட்டகரிக்காக. ஸோ மைல்டு காக்னிட்டிவ் இம்பேர்மெண்ட் சொல்லுவோம், டிமென்ஷியான்னு சொல்லுவோம். டிமென்ஷியா ஒரு பெரிய அம்ப்ரெல்லா டேர்ம். அதுல நிறைய டைப்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கு. அதுக்குள்ள போல நியூராலஜிஸ்ட் would be able to explain better. பட் இருந்தாலும் மறதின்றது டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த காக்னிட்டிவ் டிக்ளைன் சொல்லுவோம். சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அவங்க டே டு டே வேலைகளை பண்றதே கூட சிரமப்படுறது. அந்த காக்னிட்டிவ் டிக்ளைன் மறந்து எதுக்கு பேங்க்குக்கு போனேன் தெரியல, மறந்து போச்சு. பேங்க் 7 ஃபில் பண்ணிட்டு இருக்கே, டேட் என்ன மறந்து போச்சு. இந்த மாதிரி சிம்பிள் டே டு டே திங்ஸே வந்து டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ அந்த ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல இருந்தா அது ரிவர்சிபிள். அன்பார்ச்சுனேட்லி டிமென்ஷியா அந்த ஸ்டேஜ் வந்துட்டுனா இப்போதைக்கு இந்தியாவில் ட்ரீட்மெண்ட்ன்றது டிமென்ஷியா வந்தவங்களுக்கு இல்லை. ஸோ அதனால தான் நாங்கள் என்ன எதுக்காக இது பண்றோம்னா அதுக்கு முன்கூட்டியே அது வருமுன் காப்போம் மாதிரி டிமென்ஷியா வரதுக்கு முந்தின ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சோம்னா அவங்க அந்த ஸ்டேஜுக்கு போகாம அதுக்கு முன்னாடியே அவங்கள ப்ரிவென்ட் பண்ணி அவங்க காக்னிஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். அதுக்கு நிறைய தனிது இருக்கு. நம்ம டீம் வந்து அவங்கள ஹெல்ப் பண்ணி அவங்க அந்த மறதி இன்னும் மோசமாயிட்டு போகாம அதை ஒரு அளவுக்கு அதே லெவல்லையோ இல்லை டெஃபினட்டா இம்ப்ரூவும் பண்ண முடியும் டிமென்ஷியா செட்டின் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி. நான் இன்னும் அதில் ஒரு உதாரணம் கொடுத்தா, இப்போ ஓல்ட் ஏஜ் ஆனால் எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் மறக்கும். அவர் பேர் என்ன அப்படின்னு நம்ம கேட்போம். ஏன்னா ஒரு 50-60 வயசுக்கு அப்புறம் வந்துட்டே இருப்பாரு அவரு. மிஸ்டர் ஜார்ஜ், அவர் தான் ஜார்ஜ். இது வந்து நார்மல். ஓகே, இது எல்லாருக்குமே ஒரு ஏஜ் டிக்ளைன், பிரெயின் அப்படியே இருக்காது. 100 வயசு வரலாம், கொஞ்சம் 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 வந்து. இதுக்கும் வியாதிக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்?
அதான் கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு பல டூல்ஸ் இருக்கு. டாக்டர் செந்தில்நாதன் வந்து நியூராலஜிஸ்ட் அவர் சொல்லியிருக்காரு. இதுல வந்து இந்த மாதிரி இருந்தா அது ஸ்டாண்டர்டைஸ் டூல்ஸ் இருக்கு. அந்த டூல்ஸ் பார்த்தா மைல்டு, நீங்க சொன்ன மாதிரி மைல்டு, மாடரேட், சிவியர். மைல்டா இருந்ததுன்னா ரொம்ப மைல்டா இருந்தா விட்டுடலாம், ஜஸ்ட் ஃபாலோ அப் பண்ணிக்கணும். கொஞ்சம் மாடரேட்டா இருந்தா அவங்களுக்கு ஈவன் சின்ன சின்ன இதெல்லாம் பசில்ஸ், ஓகே, அவங்க ஒரு பசில வச்சுட்டு இதை எடுத்து அங்க வச்சு அங்க இருந்தது வச்சு அதுலயே நம்ம பிரெயின் வந்து இதாகுது. அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடு பிரெயின் ஒர்க் பண்றதுக்கும் ரைட் சைடு பிரெயின் கரெக்டா இருக்கான்னு பாக்குறதுக்கு ஒரு டொமைன் டெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் செந்தில்நாதன் வச்சிருக்காரு. அது பண்ணா பிரெயின்ல எந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ணலன்றதுக்கெல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம். பெரிய எம்ஆர்ஐ எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் சப்போஸ் தேவை இருந்தா அப்ப எம்ஆர்ஐ பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஃபங்க்ஷனல் எம்ஆர்ஐ இருக்கு. டாக்டர் அஞ்சனா ஒரு ஸ்லைட் காமிச்சாங்க, அந்த எல்லோ லைட் வர்ற மாதிரி. அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் எந்த ஏரியா ஒர்க் ஆகுது பிரெயின்ல, எந்த ஏரியா ஒர்க் ஆகல பிரெயின்ல, அதெல்லாம் இப்போ பெட் ஸ்கேன்ல ஃபங்க்ஷனல் எம்ஆர்ஐ பிரெயின்ல எல்லாம் வச்சு பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து இன்னொரு விஷயம் சொல்ல வரேன். அமெரிக்கால இருந்து ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட், பெரிய ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட் வந்து டெல்லியிலையும் சென்னையிலையும் மாத்திரம் பண்ற மாதிரி யூஎஸ் ஃபண்டிங்கோட ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட், ஆல்சைமர்ஸ் ப்ராஜெக்ட் பண்ண போறோம். அதுல என்ன பண்ண போறோம்னா, ஏற்கனவே ஒரு 20,000 பேரை வந்து சென்னையில ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சிருக்கிறோம். பாப்புலேஷன் பேஸ்ட், அது பேஷண்ட்ஸே கிடையாது. அவங்க வந்து வீட்டில தான் இருப்பாங்க, எங்க பேஷண்ட்ஸே கிடையாது. நாங்க போய் அவங்கள போய் டெஸ்ட் பண்ணி எல்லாம் ஃப்ரீயா பண்ணி அது ஒரு ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு இருக்கு. அவங்க கிட்ட போயிட்டு 45-50 வயசு மேல இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரீ எம்ஆர்ஐ வேணுமா, அவங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரீ பிளட். இப்ப என்ன வந்திருக்குன்னா, ஒரு 2 வருஷம் 3 வருஷம் முன்னாடி வரலும் டிமென்ஷியா வரப்போதா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறது டெஸ்டே கிடையாது. இப்போ ஒரு பயோகெமிக்கல் டெஸ்ட் வந்திருக்கு, 5 டெஸ்ட் இருக்கு ஆக்சுவலா. இல்ல அந்த டெஸ்ட் பண்ணிட்டா உங்களுக்கு 5 வருஷம் கழிச்சு டிமென்ஷியா வரும்னு இப்ப கண்டுபிடிக்கலாம். நம்பர் 1, அது டெஸ்டே கிடையாது முன்ன. இப்போ குளுக்கோஸ் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ற மாதிரி அந்த டெஸ்ட் பண்ணிட்டா அந்த பாப்புலேஷன், சென்னை பாப்புலேஷன் பண்ணும்போது அதை பண்ண போறாங்க. பண்ணிட்டு யார் யார் அப்புறம் அவங்களை ஃபாலோ அப் பண்ணி அவங்களுக்கு வராத மாதிரி தடுக்க முடியுமா. 2வது, டிமென்ஷியாவுக்கு வந்து இது வரலும் ட்ரீட்மெண்டே கிடையாது இது வரலும். ஆனா இப்போ ஒரு புது மருந்து வந்து அப்ரூவ் ஆயிருக்கு. அது கொடுத்தா மெமரியை குறையாம அப்படியே ஹால்ட் ஆகும். ரொம்ப காஸ்ட்லி, அது இன்னும் வரல இந்தியாவுக்கு, இப்பதான் அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னும் வந்துடும், பிரைஸ் எல்லாம் குறைஞ்சு வந்துடும். அது வந்துட்டா கொடுத்துடலாமே. இந்த பிளட் டெஸ்ட் பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு டிமென்ஷியா வரப்போகுதுன்னா இப்பயே அந்த மருந்து கொடுத்துட்டா அவங்க வராது, டிமென்ஷியா வராது, மெமரி நல்லா மெயின்டைன் பண்ணலாம். ஸோ இப்போதான் கரெக்ட் டைம் அதில் என்டர் ஆகிறதுக்கு. அதெல்லாம் வந்த பிறகு ஸ்டார்ட் பண்ணா இன்னொரு 5 வருஷம் ஆகும், அது ரொம்ப லேட் ஆகிடும். அது வரலாம் இருக்கிறவங்க எல்லாம் கெட்டு போயிடுவாங்க, பிரெயின்லாம் போயிடும். ஸோ அதனால we always take it ஒரு 5 வருஷம் முன்னாடியே 10 வருஷம் முன்னாடியே நாங்கள் எல்லாம் ஆரம்பிச்சிடுவோம். ஸோ தட் அது வரும்போது, மருந்து வரும்போது, அந்த பிளட் டெஸ்ட்லாம் வரும்போது ரொட்டீனா கிளினிக்லயே பண்ற மாதிரி வந்துடும். அதுக்காக தான் இந்த ஹெல்த்தி ஏஜிங் கிளினிக்னு. அது உங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னன்னா, மீடியா மூலமாகவும் பேப்பர்ஸ் மூலமாகவும் விச்சவர் பிரஸ் மீடியா கம், இந்த மெசேஜை வந்து நீங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும். அதாவது நீரிழிவு இருக்கிறவங்களுக்கு இதெல்லாம் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனா ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல கேன்சர் மாதிரி தான். ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல கண்டுபிடிச்சா கேன்சர் ஒரு ப்ராப்ளமே கிடையாதுங்க, கம்ப்ளீட் கியூர். நீங்க அடுத்த 30, 40, 50 வருஷம் நல்லா இருக்கலாம். கேன்சர் ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல கண்டுபிடிச்சா. லேட் ஸ்டேஜ்ல கண்டுபிடிச்சா 6 மாசம் கூட இருக்க முடியாது. 1 வருஷம் இருக்கிறது பெரிய விஷயம். ஓகே, ஸோ கேன்சர் பயப்பட வேண்டியதில்லை, லேட் டயக்னோஸ் கேன்சர் தான் பயப்படும். இல்லைன்னா கேன்சர் இஸ் கியூரபிள். அதே மாதிரி டிமென்ஷியா இஸ் ஆல்சோ கியூரபிள் இன் ஏர்லி ஸ்டேஜஸ். இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா மியூசிக் தெரப்பி. நான் ஒரு ஸ்டோரி சொல்லிடுறேன். ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகி, எனக்கு தெரிஞ்ச சீனியர் டாக்டர் தான், சென்னையில் இருக்கிற டாக்டர் தான். அவருக்கு ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகி ஒரு 3-4 வருஷம் அவர் ஆல்மோஸ்ட் கோமால இருந்தார். என்னன்னே தெரியாது, அவர் பேரு தெரியாது, அவர் ஒய்ஃப் பேர் தெரியாது, குழந்தைங்க பேர் தெரியாது, ஒண்ணுமே தெரியாது அவருக்கு. ஓகே, கம்ப்ளீட்டா யார் நான் அப்படி இப்படி இப்படி சொல்லிக்கலாம், ப்ராக்டிஸ்லாம் விட்டார், ஒண்ணுமே இல்லை அவருக்கு, அவருக்கு டாக்டர்னே தெரியாது அவருக்கு. ஓகே, திடீர்னு ஒரு நாள் அவர் சன் வந்து டெய்லி கார்ல அடிச்சுன்னு போவார். அப்பா அது இது நான் அவர் சும்மா அப்படியே வந்து பார்த்துட்டு திரும்பி வந்துடுவார். ஒரு நாளைக்கு அப்படியே போகும்போது ஒரு பழைய இங்கிலீஷ் சாங், கீ செரா செரா சொல்ற ஓல்டு இங்கிலீஷ் சாங் இல்லையா, அது கார்ல வச்சிருந்தார். அது கேட்ட உடனே சினிமாலாம் பார்க்குற மாதிரி தான், ஆக்சுவலா சினிமாவில் பார்க்குற மாதிரி. அது கேட்ட உடனே ஆல்மோஸ்ட் 2 வருஷம் கார்ல போயிட்டே வந்திருக்காரு, நோ எஃபெக்ட். அன்னைக்கு அந்த அந்த இது கேட்ட உடனே இது கீ செரா செரா பாட்டு எனக்கு தெரியும். அந்த ஒரு செகண்ட்ல எல்லாம் மாறி எல்லாமே வந்துச்சு. 1 மினிட்ல அவருக்கு எல்லா, நம்ம இதில் போயிட்டு இருக்கோம், மெரினா பீச்சில் போயிட்டு இருக்கோம், கண்ணகி ஸ்டாச்சு இருந்தது, இந்த காந்தி ஸ்டாச்சு இருந்தது, இது இருந்தது, அது இருந்தது, சாந்தோம் சர்ச்சு, அது இது எல்லாம் வந்துடுச்சு. இவர் வந்து போன்ல சொல்றாரு, அம்மா அப்பாவுக்கு எல்லாம் வந்துடுச்சு 1 மினிட். அந்த இது மியூசிக் கேட்ட உடனே எல்லாமே வந்துடுச்சு. இன்னொரு ஃபேமஸ் சிங்கர் இருந்தார், அவர் வந்து டிமென்ஷியா வந்துட்டு
அவருக்கு சும்மா கொண்டு போகலாம் ஸ்டேஜில், அவர் போய் உட்கார வைக்கலாம், அவருக்கு எவ்வளோ நின்று பாடின பெரிய ராக் ஸ்டார் அவரு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக நடந்தது. நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பார்க்கலாம். இவர் வந்து சும்மா கொண்டு போய் வைக்கலான்னு கொண்டு போய் அந்த மியூசிக்ஸ் இதில் கொண்டாந்து நிறுத்தின உடனே அவர் சொல்கிறாரு, குடும்பம் நான் பாட போகிறேங்க. அவ்வளோ நாள் அப்படியே இருந்தார். அது கொடுத்த கையில் உடனே அப்படியே நின்று பாடுறாரு. அவருக்கு பாட்டெல்லாம் வந்துடுச்சு. எவ்ரிதிங் கேம் பேக். எவ்வளோ பவர்ஃபுல் பாருங்க, அந்த மியூசிக் தெரப்பி எவ்வளோ பவர்ஃபுல்ன்றது நமக்கு சொன்னால் நம்ப மாட்டேங்குது. இதெல்லாம் வந்து சும்மா கதைன்னு நினைப்பீங்க. கதை கிடையாது, சினிமாவில் பார்க்குறதுலாம் ட்ரூ தான். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி வருது. அந்த மாதிரி ஒரு 100 பேர் ஹெல்ப் பண்ண ஏன் ஹெல்ப் பண்ணக்கூடாது? சும்மா வர்றவங்களாம் இதெல்லாம் டிமென்ஷியா ஆகி போச்சு அப்படின்னு விட முடியுமா? யாரை நம்ம சேவ் பண்ண முடியும், யாரை இது பண்ண முடியும்னு சொல்ல முடியாது. அதுதான் ஒரு அட்டெம்ப்ட். டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டுக்கு தான் அது செய்து ஆகணும். ஏன்னா அவங்களுக்கு ஆக்சிலரேட்டட் ஏஜிங் ஆகுது. 10 வருஷம் முன்னாடி எல்லாம் வந்துடுது. அதனால திஸ் அ ரைட் டைம் டு டூ இட். அதுக்காக தான் we have started. Thank you.